हरबंस शौकी प्रोग्राम लैके हाजिर होया। रविदास रहे प्रसन्न, अपने गुरु के बचनों को मानदिया होया कोशिश करा कि गुरु तुठे हो जाए, गुरु के चरणों विचों खैरा मिल जान कि सच्चे पातशाह आप जी के चरणों नाल तोड़ निभ जाए। एक तेरी मेहरबानी है, एक तेरे चरणों चो खैरा मिल जान तो फिर तोड़ निभ सकती है। गुरु के प्यारिओ गीत लाया सी वो कलम मेरा वीर रंधावा जी, रत्तू रंधावा। मैं वो इंटरव्यू करके ले आया, किसी दिन मैं वो दिखावांगा। गुरु के प्यारिओ बहुत प्यारा सलीके वाला, बहुत ही हलीमी वाला वीर, जिहदी कलम दे विचों अज गुरु साहिबाना दी महिमा वडियाई कीर्ति लिखी जाती है। धन्नवाद उहदा, सलाम उहदी कलम नूं। मेरी भैन सुदेश कुमारी जी कोशिश की सी इन्हां तो भी इंटरव्यू वास्ते समा लैण दे लई, ये उस दिन बिजी सीगे, फिर किते मौका मिलिया तो भैन नूं मिलांगे, इन्हां दे विचार सुनांगे। पर एक आवाज़ रंग तो नहीं, शरीर तो नहीं, धन तो नहीं, ऐस रसना तो बंदा पछाणे जांदा। किन्नी मिठ बोलड़ी कोयल वर्गी आवाज़ रिदम विच गुरु दे प्यारे किन्नी वधिया आवाज़ दे नाल वो गीत गायन कीता है जिहड़ा अज सानू इस संसार नू लोड़ है। बाणी पढ़न वालियां नू इस इहो जे गीतां दी लोड़ है। भाई गुरु ग्रंथ साहिब के 1430 पन्नियां दे विचों 974 शब्द साहिब सतगुरु नानक देव जी के मुखारबिंद तो उचारण किए हुए, ते भाई मरदाना जिन्हों असी अज उहदी कौम नूं, अज उहदे समाज नूं असी होर ही तरीके नाल देखते हैं, पर सतगुरु नानक देव जी ने 47 साल नाल रख के 974 शब्दां नूं उहदे राहीं, उहदी रवाब राहीं गवाया। कि मैनू ये तो अकल आ जाओ कुछ, कि मैनू समझ आ जाओ मेरे गुरु ने तुरकी बाणी मरदाने दे रवाब चों कढ़वा दी। तो यदा मतलब जिमें गुरु नानक देव जी ने गाई तो मरदाने भी गाई, तो फर्क की रह गया? कुछ भी नहीं। तो फर्क मटेण वास्ते तो उन्होंने कहा सी भी असी दोनों भाई आ, असी दोनों भरा आ। गुरु के प्यारे 9 साल बड़ा सी मरदाना, हथी संस्कार किया मेरे साहिब सतगुरु नानक देव जी ने। किन्ने भागां वाला जिहदे अंदर 974 शब्दां दी अकाली अदुੱਤੀ धुरकी अमृतमय कल्याणकारी बाणी जिहदे अंदरों जिहदी रवाब दे विचों निकली होवे, ते सतगुरु नानक देव जी ने जिहदा हथी संस्कार किया होवे, किहो जी आत्मा होएगी कि वो मरासी रह गया, मैं थोड़ा जिहा वो डूम रह गया? नहीं, बस इत्थे फर्क मिटाउण दी लोड़ आ। गल कहनी पैंदी है, करनी पैंदी है, क्योंकि फट लगदे आ। मैं अगले क्लिप दिखाउण लग्या, मैं ये गीत लवाया ही इस करके आ, फट लगदे इत्थे जदों अज दी असीं दशा देखदे आ। सब तो पहला तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो। मैं एक माफ़ करना, संगरूर दे विच भवानीगढ़ का इलाका और उत्थे दा एक पिंड जोलियां पिंड दे विच कल परसों किसी मत दी मारी हुई औरत ने मिट्टी का तेल छिड़क के बोतल दे नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे आले दुआले अगन भेंट कर दिता है, गुरु घर नूं अग ला दी है। कल युग है भाई, कोई नहीं डर रहा, कोई नहीं डर रहा। इसे गल तो असी गुरु ग्रंथ साहिब तो ये भी माफ़ी मंगते हैं, सच्चे पातशाह तेरे दरबार दे विच आ सोशल मीडिया के उत्ते कई तरह दीयां खबरां निकल रही ने
ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਗੰਗਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦ ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜ ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਖਸ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 974 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 541 ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 7 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 62 ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਆਓ ਜੋ ਮੰਨੀਏ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਨੇ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਤ ਘਾਟ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਾਈਏ 3 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸੈਣ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਚੂੜਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ 7:30 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਲੀ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੈਂਸਾਂ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬੈਂਸਾਂ ਅਵਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸੀਓ ਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਤੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਡੰਡੇ, ਸੋਟੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਆ ਭੰਗੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਹਰ ਕੋ ਭਾਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋਏ, ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ, जात का गर्व न कर बेकारा, अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। मैं घट तो घट हज़ारां जात पात के खंडन वास्ते तुकां सतगुरु रविदास महाराज दे सतगुरु ग्रंथ साहिब दे बचन दस सकदा है। ते जेदे बराबर खड़े हो के तुसीं आ स्पीकर दे विच जात पात दा कोड़ पैदा कर रहे हो, बंडियां पा रहे हो। मैं ये साडे मुंडे उत्ते जा पहुँचे ने, श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स, वाल्मीकि स्वामी जी की टाइगर फोर्स, सारे समाए डॉक्टर अंबेडकर फोर्स, ये सारे जा पहुँचे ने। FRI दर्ज होगी। गुरु दे प्यारिओ, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, मैं अगे भी कह चुकिया, जागरूक हो चुके ने। तो जेड़े इन्हां दा फिर साथ भी दिंदे ने उन्हां वास्ते भी मैं बेनती करदा, सतगुरु नानक देव जी दे सच नूं अगे आउण दिओ, सच नूं अगे आउण दिओ। बेअदबियां जिहड़े मेरे साहिब दियां हो रहीआं ने, ये साडियां घटिया गल्लां करके तां बेअदबियां हो रहीआं, जिहड़ियां साडे अंदर कालख भरी हुई है। गुरु अपने ते चल रहा, गुरु दे बराबर बह के असी पाप कर रहे हैं, गुरु दे कोल बह के पाप कर रहे हैं, गुरु दे कोल खड़े होकर स्पीकरां च असी बंडियां पा रहे हैं। की तरक्कियां हो जाऊ जे सतगुरु नानक देव जी का 36 महापुरुषों का मिशन ढाडियो, प्रचारको, रागियो, कथाकारो, लिखारियो, इतिहासकारो निरपक्ष होकर किते प्रचार किया हुंदा ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब घर घर दे विच प्रकाश होना सी, घर घर दे विच प्रकाश होना सी। बंडियां पा दित्तियां तुसीं, बंडियां पा दित्तियां। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मैं दिलीप नाहर बोल रहा जी। हाँ जी नाहर साहब। शौकी जी बोल रहे हैं जी? बोल रहे जी। जय गुरुदेव। शौकी जी, मैं आ घटना आ जी अज देखी आ, मेरी बर्थ इंडिया तो भी आया सीगा जी, पर मन नूं बड़ा दुख लग्या आ जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो तुसी सब कुछ
ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੱਸ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਆ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਦੋਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਰਜਵਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਭੋਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਜੁੰਨੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਗਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਗਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 1449 ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ। 1449 ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਛੋੜ ਬਾਹਰ ਪਿਓ ਮੀਨਾ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤਵ ਕਾ ਹੀਨਾ ਜੀ। ਅਬ ਕਹੋ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ, ਤਜਲੇ ਬਨਾਰਸ ਮਤ ਪਈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਮਗਹਰ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਛਲੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉੱਚਾ ਆ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਮਹਾਨ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਨੀਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੀਚ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਆਕਾਂਸ਼ੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਰਗੋ ਨਗਰ ਆ। ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੱਪੜੀ ਚੌਂਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਰਪਾ
ਬਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਵਾਮੀ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਵਾਮੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਨਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਣਾ ਵੀ ਤਾਈਓ ਸ਼ੋਭਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਧ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਿਆਓ 4-5 ਗਾਜੇ ਭਗਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੱਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਲਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੌਂਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੌਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੌਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਡਾਲਾ ਚੌਂਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੌਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਚੌਂਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਚੌਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਲਾਓ ਜੀ। ਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਪੰਡੋਰੀ ਸਿਆਲ ਥਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਢਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਪੱਬ 'ਚ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। 5-7 ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, 5-7 ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਲ ਚੀਰ ਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਿੱਚਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਆਓ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 26 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਮਰਲੇ, ਪਿੰਡ ਹਰਦੋ ਖਾਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ, ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੇ 26 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਆਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦੀ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੋ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ 26 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸਭਾਨ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਗਵਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਹੀ ਆ। ਸੋ 145 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ
ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਸੀਂ ਦੋਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਮਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੂਥਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਫੋਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੋਗਪੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 26 ਗਰੁੱਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 26 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਜੂਨੀਅਰ ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵੱਲ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ, ਨੂੰਹ ਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਜੀ ਮੱਲ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਟਰਸਟੀ। ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਮਰਤ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਪੌਲ ਹਦੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੀ ਮਿੰਦੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਸੱਤਿਆ ਜੀ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸੱਤਿਆ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਿੰਦੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ 4 ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਜੋਨੀ ਤੇ ਕੈਮ ਸ਼ੀਨ ਮੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ। ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨੀਤਾ ਕਿੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੱਲ, ਨਿਕ ਮੱਲ ਤੇ ਰਮੀਨਾ, ਜਸ ਤੇ ਕਿਰਨ ਮੱਲ, ਜੋਰਜ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਭੋਲੀ ਚੋਪੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮੱਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਤਰਸੇਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਕੌਰ ਸੈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁੱਗਲ ਸੈਮ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਤਰਸੇਮ ਕੌਰ ਦੀ ਭੈਣ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਲੇਟ ਨਰੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਪੌਲ ਜੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਮਲ ਮੱਲ ਤੇ ਕਮਲਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੂੜੇ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੂੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੂੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਲਾਸ਼ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੌਲਤੀ ਹੋਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਜੀ ਮਿੰਦਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਜੀ ਮੱਲ, ਬੀਬੀ ਸੱਤਿਆ ਮੱਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਭੀਮ। ਭਾਜੀ ਆ ਕਿਸ ਨੇ ਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੀਕੇ ਵੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
जिन्ने क बंदियां दे वास्ते अलाउड है हैल्थ डिपार्टमेंट वालों आपां भी सहयोग दईए डिस्टेंस दा और जो भी साडे मास्क वगैरह दा इस तरीके दे आपां अपना परहेज दूसरे दी जान वास्ते भी परहेज रखिए ताकि आपां आ जिहड़ी बीमारी खिली तो भी बच सकीए। इसे करके ही मैं इत्थे कंच टीवी दे उत्ते दुख ते सुख लैके आउणा। जिस घर दे विच सुख उन्हां नाल मैं खुशियां साझियां करदा, जिन्हां घरां विच दुख है तो उन्हां नाल मैं दुख साझा करदा। आओ जेड़े जेड़े भी कोई घरां च नहीं जा सके नहीं जा सकदा क्योंकि करोना वायरस करके बहुत पाबंदियां ने, सो सानू टीवी दे उत्ते फोन करके उन्हां परिवारां नूं दिलासा देना चाहिए है। खुशियां वालियां दे नाल खुशियां बधाइयां साझियां करनियां चाहिदियां ने। जिन्हां दे घर इहो जिहा दुख आया होवे ते उन्हां दे नाल दुख साझा करना चाहिए है। सो गुरु दे प्यारिओ, मैं अखीर दे विच फिर बेनती करांगा, दुख सुख तेरी आग्या प्यारे। सतगुरु जी मल परिवार दे उत्ते जो भाना बीतिया इन्हां नूं सहण दा, इन्हां नूं जरण दा महाराज जी हौसला देण, ताकत बख्शिश करन ते परिवार दे उत्ते हमेशा हमेशा चढ़दी कला और बीबी तरसेम कौर दे बच्चिआं नूं महाराज जी चढ़दी कला बख्शिश करन। उन्हां दे जीवन साथी मनजिंदर जी नूं भी महाराज जी तंदुरुस्ती बख्शिश करन। सो गुरु दे प्यारे, ये विछोड़ा छोटी जी उम्र दे विच ये बच्ची चले गई है। सो अखीर दे विच अरदास इन्ना ज़्यादा ना कोई कहंदा होया मैं अरदास ही कर सकदा वे बच्ची नूं सतगुरु रविदास महाराज जी दी उंगल फड़ के बेगमपुरे विच लैके जाण, अपने चरणों की प्रीति बख्शिश करन, हमेशा अपने चरणों में स्थान देन। देहो सज्जण असीसड़ियाँ होवे साहिब सो मेल कर बैठिया होया। ये अरदास करियो कि इस बच्ची का मेल मिलाप अपने साहिब दे नाल गुरु चरणों नाल हो जावे। सो गुरु दे प्यारो, अखीर दे विच मेरी प्रोग्राम की समाप्ति हो रही है। मैं आप जी नूं सतगुरु कबीर जी के प्रति भी प्रोग्राम दिखाया पहले पाठ दे विच, जो समाज विच ऊच नीच हो रही है, जो सतगुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हो रही है, उहदे संबंध विच भी असी कंची टीवी वालों बहुत दुख का प्रगटावा करते हैं। महापुरुषों की सतपुरुषों की बाणी जिहड़ी कि सानू दुनिया विच जीवन का चज सिखाउंदी है, गुरमुख बन का चज सिखाउंदी है। आओ ये तो डरिए, ਇਹਦਾ भै रखिए, ਇਹਦਾ सत्कार करिए। तेल दीयां बोतलां लैके एडे बड़े पाप ना करिए। इन्हां पापां तो इत्थे उत्थे ना इत्थे ते ना उत्थे, लोक विच ना परलोक विच फिर किसी नूं ढोई नहीं मिलनी चाहिए एडा बड़ा पाप करदा है। गुरु साहबान की पवित्र देह दे नाल जिहड़ा एडा बड़ा पाप करदा है, फिर गुरु दे प्यारे वो कल युगी जीव उहदे दरबार तो दुरकारिया होया जीव हुंदा है। सो जिस भी पुरानी ने बीबी है या बीबा जिन्हें भी ये कोई कारनामा कीता है, जो ये गलत काम कीता है, एडी बड़ी बेअदबी कीती है, गुरु दे प्यारे अज दुनिया दे विचों वो बिल्कुल मिट्टी हो चुकी है, बिल्कुल नखेद हो चुकी है। वो जीवी मरिया दे बराबर है। सो जो उन्हें एक कर्म करके एडी बड़ी बदनामी खट्टी है। सो सतगुरां दे पवित्र चरणों में अरदासां भी इहो जिहे पापियां नूं साडे वर्गे मन मूर्खां नूं जिहड़े मन दे कहे लाके एडे अपराध कर रहे ने, इन्हां नूं किते सेध मिल जावे। प्रचारकां नूं भी ये बेनती है कि आपां बाणी दे लड़ लईए, आले दुआले दीयां गल्लां छड्ड के आओ फोके वहमां विचों कढ के आपां सिर्फ गुरु साहिबां दे आशे नाल जोड़िए। गुरु सानू गुरमुख बनाउंदा है, सानू लड़ाका नहीं बनाउंदा है, सानू लड़ाइयां करन वाला नहीं बनाउंदा। असीं गीत सुनदे हां, आओ इहो जिहा प्रचार करिए। गीतां दे विच जो साडा असले दियां ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਚ TV ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ स्वामी वाल्मीकि जी की। अपने अपने घर खुश रहो। धन्यवाद जी।